यांच्या प्रोडक्टशिप खाली हे ॲप्लिकेशन बनवण्यात आलं आहे. विजय पाटकर सरांनी गेली 30 दशकं प्रेक्षकांचं निखळ मनोरंजन केलं. पडद्यामागच्या गमती जमती, अनेक आठवणी आणि भविष्यात आपली करमणूक करण्यासाठी येणारे त्यांचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स, अशा सगळ्या गोष्टींची रेलचेली आजवर असणार आहे. मुख्य म्हणजे या ॲप मार्फत फॅन्सना And a very good evening. So speaking about Kingship Hub. So Kingship Hub is a flagship product of Sapphire Technologies, and Sapphire Technologies was founded in October 2017 last year. So as you are already aware what Tejal said, Kingship Hub is basically an AI-based engagement platform, and we are trying to actually come up with this platform and try to make it more and more personal engagement with the fans and followers. So since we are talking about Kingship here, and since our company was very new, what we thought is, for us, the product quality and the business sense had a lot of importance. And as a part of that, and as a strategy, we approached Mr. Vijay Patkar, who is a brand in himself. So when we described and discussed the concept and the ideas about this product called Kingship Hub, Vijay Patkar was very excited, and he agreed to come onto this platform because this is one platform where it would give him a lot of freedom to engage with his friends on a personal level, to discuss about his life, to discuss about his memories or to share his memories, to discuss about the projects that he's doing. And even the fans and the followers would be able to actually interact with him via a feature called polls. This product also gives you a targeted communication, which means that you can restrict the communication that you are having with a set of audience. Having said this, this is again a maker-checker product, which means that the entire control is going to be with the owner of the platform, which gives you more and more confidence that the data is not going to be shared or parted with. With all these features, I think it's a win-win situation for us as a part of the company, for Vijay Patkar, because Vijay will be able to actually get, go on engaging more and more, and for the fans, because they will be able to get more and more to see about what Vijay is doing, about his life, and to understand his lifestyle, which probably has been missing in today's world with all the social media platforms that we have seen so far. So hopefully with this little introduction, we hope that you all also would like this product and you all will appreciate this and help us actually penetrate this product to a lot of fans and make this a bigger success for all of us. Thank you very much. मी सिद्धार्थ जाधव सरांना आता विनंती करते की त्यांनी विजय पाटकर सर आहे आजचा जो काही कार्यक्रम आहे याविषयी थोडं बोला. नमस्कार. एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे मला विजय सरांनी फोन केला होता, उद्या एक कार्यक्रम आहे आणि या ॲपविषयी त्यांनी मला अगोदर सांगितलं होतं. जेव्हा आम्ही हैदराबादला एकत्र होतो, आम्ही एका सिनेमात काम करतो सिम्बा नावाच्या, तर तिथे आम्ही खूप गप्पा मारत होतो. ते म्हणाले की मी एक विजय पाटकर ॲप येत आहे आणि मला माहिती होतं आणि आज या कार्यक्रमाला यायचं होतं आणि त्यांनी मला सांगितलं की नाही आपण तुझ्या हस्ते ते ॲपचं ओपनिंग करू किंवा उद्घाटन करू. तर माझ्यासाठी खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि वेगळंच वाटलं मला की सर माझ्या हस्ते का, कारण जसं सर म्हणाले प्रस्तावनेत ती म्हणाली की हो जवळजवळ 39-40 वर्षाची कारकीर्द आहे. जेव्हा माझा जन्मही झाला नव्हता तेव्हापासून ते काम करत आहे. तर ह्या 1.5 महिन्यात आम्ही एकत्र खूप होतो, आम्ही खूप गप्पा मारल्या. तर असे खूप अनुभव आहेत जे आम्हाला माहीत नव्हते. ते मी आणि सौरव गोखले आम्ही एकत्र त्यांच्यावर बसायचो, त्यांचे सगळे अनुभव ऐकत बसायचो. तर असे अनुभव आहेत की करेक्ट आहे यार की हे कुठेतरी यायला पाहिजे, हे लिखित स्वरूपात यायला पाहिजे, हे कुठेतरी व्हिज्युअली स्वरूपात यायला पाहिजे. ते ॲपच्या माध्यमातून येते, चांगली गोष्ट आहे. कारण सिनेमा बदलत गेला, थिएटर बदलत गेलं, नट तोच होता आणि त्या माध्यमात तो काम करत होता. निर्माता, दिग्दर्शक, अभिनेता या सगळ्या बाबतीत ते खूप वेगळ्या पद्धतीने काम करत होते. हे या 1-1.5 महिन्यात 3-4 महिन्यात आम्हाला कळलं. सो हे खूप चांगलं औचित्य आहे की अशा पद्धतीने त्यांची कारकीर्द एका ॲपद्वारे फक्त महाराष्ट्रात किंवा भारतात नाही तर जगभर पोचू शकतो.
पण त्याचं मी काय हे मला उत्तर कळलं नाही. पण सरांनी मला कार्यक्रमासाठी बोलवलं आणि मला हा माझा एवढा मान वाढवला त्याबद्दल मी सरांचा आभारी आहे. पण मला खूप असं भरूनही येते आणि खूप मस्तही वाटते की म्हणजे इतकी वर्ष काम करत सुद्धा तो आमच्या एनर्जीने वागणारा कलाकार आहे. म्हणजे इतकी वर्ष मी काम केलं आहे त्याचा कधीच आम्हाला काही तसं बोलण्यातून आलं नाही की आम्ही ऐकना की आता अभि काय इंडस्ट्री असं आहे त्या अगोदरची अशी होती असं काही नसतं. ते आमच्या पद्धतीने आमच्या वयात येऊन बोलतात, काम करतात. हा त्यांचा कलाकार म्हणून खूप मी अनुभवलेला आणि पाहिलेला खूप मोठा गुण आहे. सो त्यांचं ॲप जरी ओपन होत असलं तरी माझ्यासाठी पर्सनली सिद्धार्थ जो या व्यक्तीसाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की त्याचा मी साक्षीदार आहे आणि ते माझ्या हस्ते होतं. सर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही मला हा मान दिला त्याबद्दल. आणि ह्या ॲपद्वारे एक वेगळा विजय पाटकर लोकांसमोर येईल यात काही शंका नाही. धन्यवाद. धन्यवाद. और अपनी वासु भाई हमारे नितिन कंटक भाई की तरफ से और हमारी टीम लिग्बिस की तरफ से सब लोग को मुबारकबाद आने के जो है खासतौर पर जो प्रेस मीडिया है और उन लोग सबको धन्यवाद करता हूँ. एक जो है नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमको आना चाहिए. हर आदमी को उसका अपना शौक़ है, फेसबुक ट्विटर और उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम अप एंड डू दिस. एज विजय पटकर साहब एक अपने आप में सेलिब्रिटी है. मैं समझता हूँ उनको कभी काफ़ी लाभ होगा इससे. और आगे हम ऑलरेडी काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं जो हमारी कंपनी जैसा राजनाथ सिंह साहब है और राहुल गांधी वगैरह हैं, उनके लिए भी हमने डेवलप किया है. अभी फ्यूचर में उसको लॉन्चिंग होगी. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विजय पटकर साहब को. उन्होंने हमें चूज़ किया, मौका दिया है और मैं विजय पटकर साहब को धन्यवाद दूँ. हॅलो, नमस्कार. माझ्या बाजूला बसलेले अतुलभाई, वासू आणि माझा ज्येष्ठ श्रेष्ठ मित्र सिद्धार्थ जाधव, विजय कदम, दिलीप ठाकूर. कारण हे मला तुम्ही पत्रकार वाटत नाहीत कोणी. ज्योती, हे माझं फार इंडिव्हिज्युअल पहिल्यांदा एक ॲप येत आहे त्यासाठी मला नव्हतं. ते पत्रकारांना बोलवलं आहे, माझ्या काही मित्रांना बोलवलं आहे. आमचे नानूबाई आहे, मंदार आहे, समितचं नाव घेतलंच नाही, माझी बायको, माझी मेवणी, माझा मुलगा आणि सगळे हे वासूची मेसेज वगैरे. मी अशी का नावं घेतो आहे कारण हा असं फार इन्फॉर्मल असा सोहळा आहे असं मला वाटतं. सिद्धूला मला का बोललो तुम्ही? कारण मी ह्या महिन्याभरात सिनेमाचं शूटिंग करत असताना सिद्धूचा जो मी ॲप्रोच बघितला ना, एक नट म्हणून ॲप्रोच कसा असायला पाहिजे ते सिद्धू तुझ्याकडनं शिकलो. तर आज पण मान्य करतो, मला मान्य करताना काही लाज वाटत नाही त्या गोष्टीची की आम्ही तसे कन्व्हेन्शनल, कन्झर्वेटिव्ह, ज्योतीने आम्हाला तर गेली 30 वर्ष बघतोय, व्हेरी कन्झर्वेटिव्ह ॲक्टर. ही आताची पोरं जी आली आहेत ना ही खूप हुशार आहे. त्यांचा एक ॲप्रोच जो आहे. माझा सिनियर विजय कदम बघा ना, आम्हाला कधी आमची ही गोष्ट लाल म्हणून आम्ही लाल कोट घालून आलोय. लाल, आता सगळं लालच करणार मी. तर मी असं म्हणत नाही की काहीतरी लोकांना आवडतं. मी जेव्हा बाहेर होतो तेव्हा तुमचं हे आवडलं, तुमचं ते आवडलं, तुमचं काम करताना हे आवडलं. ते कधी येत आहे तर कदाचित या ॲपमध्ये मी एक माझे शॉर्ट्स असतील, आता आपण टाकलेले आहेत याचे ऑल द बेस्टचे, असे बरेच शॉर्ट बघता येतील, ब्ला ब्ला ब्ला. तर ही तर काळाची गरज झाली आहे. मला जेव्हा वासू मला अप्रोच झाला कसं करायचं, मला 1 महिना मला पचत नव्हतं, डायजेस्ट होत नव्हतं की काय यार एवढे फोटो परत कोण देणार तर काढून, तर कोण व्हिडिओ काढून देणार. पण ते 1 महिन्यानंतर मला जाणवायला लागलं की नाही करणार पडेगा. जेणेकरून सिम्बाच्या सेटवर मी गेल्यानंतर आज रोहित शेट्टी ज्या प्रकारे काम करतो, करण जोहर हे एस्टॅब्लिश आहे, पण ते जे ज्या प्रकारे काम करतात, डिजिटली जेवढं काम करतात, रणवीर सिंग तेवढं काम करतात, आपण काहीच नाही त्या अनुषंगाने. मी फक्त विजय पाटकर म्हणत नाही, तर मी तर म्हणतो याच्यानंतर 100 मराठी ॲक्टरचे दिलीप ॲप यायला पाहिजे.
आणि सगळ्यांचे प्रत्येक सिद्धार्थ जाधवविषयी लोकांना बघायला आवडतं आणि त्याची कामं बघायला आवडतात. आणि आज जर मी ज्युनियरकडनं म्हणजे शिकत असेल त्या गोष्टी, जर ज्युनियरकडनं या गोष्टी ॲप्रोच शिकत असेल, जर मी या गोष्टी शिकत असेल तर माझा ॲप तो सॅव्ही आहे, डिजिटल सॅव्ही आहे थोडासा. तो पे करत असतो, सगळं काय करत असतो, बहुत मार्क करतो. मतलब इसका ओपनिंग यार अपने दोस्त जो सॅव्ही है जिसका अप्रोच अच्छा है उससे करवाएंगे. म्हणजे मला वाटतं सिद्धार्थ हा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, यूथचं रिप्रेझेंटेशन करतो आहे. म्हणजे मला असं वाटतं मी सिद्धार्थ चांदेकर, अविनाश आपले अनिकेत विश्वासराव या सगळ्यांकडनं मी तुझ्याकरवी मी करून घेईन असं मला फील येते की यूथ माझं ॲपचं लॉन्चिंग करते म्हणून तू त्याचा तू आहेस तर. आणि ते पुण्याचे तू मुंबईचे म्हणून मी तुला बोललो. तर फार काय नाही, आपण नंतर गप्पा मारू, डिटेलमध्ये बऱ्याच गोष्टी बोलू. पण खरं थँक्स टू किनशिप हब की मला अप्रोच झाले. थँक्स टू अतिकबाई, थँक्स टू बेसिकली यतीन. तुम्हाला हे बस इथे तर तुम्ही मी नाही बसणार. बऱ्याच काही गोष्टी आम्ही एकत्र करतो आहे ते फ्युचरमध्ये येतीलच. स्वप्नील आहे, नंतर पराग आहे, बरेच लोक आहेत आम्ही. ते बेसिकली त्यांच्या सगळ्या आयडिया त्यांनी मला ॲब्सॉर्ब करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे कदाचित मी थोडंसं काहीतरी भविष्यात करू शकेन, कळेल. ही सुरुवात आहे माझी. खरंच अजून मी कन्झर्वेटिव्ह दिली, अजून मला कळत नाही काय करायचं आहे, पण ते करता 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 कळेल आणि कळायला पाहिजे. आता एका वेळी मेट्रोला जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल होतं तेव्हा मी समीतला बोलून घेतलं. समीत आजा यार, समीत आजा. समीत धावत होत आला, हम इंटरनेशनल के डिस्कशन था वो. और मैं 14वं आश्चर्य होतं की मी इंग्लिशमध्ये अँकरिंग करत होतो, इंग्लिशमध्ये. याद आहे ना? ते कसं जमणं मला कळत नाही. बिकॉज तुझा किंवा आणखी काही लोकांचा ॲप्रोच, हा ॲप्रोच नावाची जी गोष्ट आहे ना. आता माझा मुलगा मी समितकडे पाठवला, नानूबाईंकडे पाठवला. का? तुमचा ॲप्रोच माझ्यापेक्षा बेटर आहे, सिद्धूचा ॲप्रोच माझ्यापेक्षा बेटर आहे. तर बेटर जसा माझा मुलगा शिकतोय एक गुड ॲप्रोच, एक बेटरमेंट ॲप्रोच, ते मी शिकायचा प्रयत्न करतो. हमने 35 साल गए, ही आता डायलॉग म्हणजे जुनी झाली आहे. हमने 35 साल निकाले आहे. मग दिलीप ठाकूरने चांगलं लिहिता आलं नसतं दिलीपला, किंवा मंदारा चांगलं लिहिता आलं नसतं. त्यांचा ॲप्रोच अजून तोच आहे. नया क्या आहे विसो करेन नावबाई अजून करतायत. त्यांचं बिझनेस काय नाही, अजून काय करतात ते. हा मला ॲप्रोच चांगला वाटतो. त्यामुळे हा यांनी जेव्हा मला ॲप्रोच करतो, ॲप्रोच मला आवडला. यार खूप अच्छा आहे, कुछ करते यार, म्हणून ते करतोय. त्यामुळे करावंसं वाटलं. तर वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच. याच्या किती आता काय करता येते मी बघतो, काय कसं काय करता येईल. तसं फारसं मला नाही बोलताना किंवा मी बोलू शकणार, पण जे मी करत जाईल, कारण आम्ही सगळं एक्सटेम्पो आणि बेसिकली प्रॅक्टिकली करण्यावर फार महत्त्व आहे. तर ते करत जाईल मी, त्यात येईल. आणि म्हणजे चांगल्या गोष्टी असं मी काही पॉझिटिव्ह विचार करतो की आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी 2019ला बऱ्याच चांगल्या गोष्टी करतोय, करायची माझी इच्छा आहे. आणि त्या लोकांपर्यंत जायला पाहिजे. लोकांपर्यंत गेल्याशिवाय तुम्ही काही होत नाही, तुमचं काही होत नाही. आणि आमचा मीडिया खूप स्ट्रॉंग आहे, खूप स्ट्रॉंग आहे मीडिया. तुम्ही त्याकडे जात नाही, तुमचा ॲप्रोच नसतो. आता मी किनशिप हे मी आपलं विजय पाटकर ॲप मी हे केलं, ओपन केलं. ते करण्यापासून मला चांगलं काम करावं लागणार ना, मला चांगलं मटेरियल द्यावं लागणार. मला कुठेतरी 4 गोष्टी नाचतोय, पार्टीमध्ये नाचतोय, त्याचे फोटो मी नाही टाकू शकत. तर माझं तो ॲप्रोच बेसिकली तुम्ही आता मी फोटो मी तिकडे जातोय तिकडे मला फोटो द्या रे, मला फोटो द्यायला सांगतोय मी. आता काय चांगले फोटो म्हणजे द्या की मला पुरवायला पाहिजे. लोकांना बघायला आवडतं असं मला कळतंय. पुण्यात गेल्यानंतर फोटो काढतात आणि त्यांना आवडतोय मी, तर का होऊ नये. बेसिकली जेव्हा मी माझ्या बायकोला सांगितलं असं असं करतंय, बायको म्हणजे हो का, बघ तुझं ठरव काय ते तू. तेव्हा तिलाही प्रूव्ह करायचं आहे काय करतोय आम्ही, एक्झॅक्टली काय करतोय ते. आणि खरंच मराठी नटांसाठी खूप वेगळं आहे. अजून सगळे सावी नाही आहेत त्या गोष्टीसाठी, पण मला वाटते लवकर येतील. तर मुलं खूप हुशार आहेत, लवकर या किनशिप हबकडे कमीत कमी 100-150 मराठी ॲक्टर येतील असं मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मला शुभेच्छा द्या, आशीर्वाद द्या असं मी सगळ्यांना सांगतो. थँक्यू व्हेरी मच. खरी आयडिया चांगली आहे, आयडिया खूप चांगली आहे. आणि शूट करू पण शकतो, कारण आता जे आपलं आहे मोबाईल
मोबाईलने शूट करू शकतो. कारण मला वासू सारखं म्हणतोय की तुझे व्हिडिओ पाहिजे, व्हिडिओ पाहिजे. एक्झॅक्टली. जुन्या ठिकाणची माझे जुने फोटो आहेत ते आणि आताची बिल्डिंग इथून सुरुवात झाली, असे काही फोटो. ही आयडिया खरंच चांगली, माझ्या डोक्यात नव्हती आयडिया, पण हे मी करेन आता. म्हणजे आता लोक 2 वर्षापूर्वी किंवा 1 वर्षापूर्वी जयंत वाडकर हसायचे. आज तो तसं विकायला गेलं त्याकडे करोड रुपये त्याला मिळतील एवढं मटेरियल त्याकडे आता करोड रुपये मिळतील असे त्याचा साठा आहे. पण हे साठा चांगला आहे. हा साठा जर केला, अशा काही गोष्टी त्या अनुषंगाने विचार केला तर चांगल्याने मी करेन, नक्की करेन मी. आता मी सिद्धू होतो, रणवीर सिंग होता, रोहित शेट्टी, याचं मी शूट केलं असतं. नाही शूट केलं मी. फोटो आहे पण ते लाईव्ह मी शूट केलं असतं. आम्ही मिठ्या मारायचो रणवीर सिंगला वगैरे. हे लोकांना बघायला आवडतं ना. पण आता दृश्य माध्यम आहे, तू जेवढं हे देशील ना. करेक्ट आहे. व्हिज्युअलीच यायला पाहिजे, व्हिज्युअलीच. पण बघायलाच लोकांना आवडतं, वाचायला लोकांना आवडत नाही. लोक वाचत नाही, खूप बघतात आता. त्यामुळे न्यूजपेपरवर वाचन कमी झालं यासाठी ना, वाचनच कमी झालं आमचं. आणि आम्ही पण त्याच आम्ही वाचनाची नाहीच ना लोक. त्यामुळे बघणं होतं. आज बघून जे काय झालं ते बघून, दारासिंगचे सिनेमे, अमिताभ बच्चनचे सिनेमे, राजेश खन्नाचे सिनेमे बघूनच आम्ही आता डायरेक्टर ॲक्टर जे काय झाले होते. धन्यवाद. आणि सर असं आहे की तुम्ही 35 वर्ष जरी या इंडस्ट्रीत ऑलरेडी काम केलं आणि आम्हाला असवलं, आम्ही लहानाचे मोठे तुम्हाला म्हणून जातो. पण अजूनही कुठेही असं आम्हाला दिसलं नाही काय हवा आहे की म्हणजे आजच्या इंडस्ट्रीमध्ये थोडं जरी काम केलं तरी लोक हवेत असतात. पण तुम्ही आज तिथून समोर जर तुम्ही अप्रिशिएट केलं काय मी जरी सिनियर असलो तरी मी काहीतरी त्याच्यातून शिकतो, हे असं कुठे बघायला मिळत नाही पहिल्यापासून. आणि आय विश दॅट यू नो दिस गोन टू बी अ व्हेरी व्हेरी long way you will go and you will give an example to all of us. थँक्यू. Thank you very much. आणि हवा काय नाही माहिती का, प्रत्येक नटाने एक सिनेमा प्रोड्यूस केला ना कशी हवा जाते. त्यामुळे ती हवा नाही आहे. त्यामुळे लगेच कळतं व्हॉट इज अ फिल्म. मला छान कळेल आहे. फक्त मला नवीन येणं सगळं थोडंसं वेगळं होतं. अगदी 10 सेकंद बोलतो. आपली लोक अभ्यास करत नाही. मला अजूनही सांगतो, सगळी कक्कडने मला ट्रेलर दाखवलेलं आहे. आश्चर्य फकीरचं ट्रेलर, पण शॉर्ट म्हणजे पार्ट है. मेरे को भाई आशीष मोहन मिला परसों इधर, मैं उसकी बात कर रहा था, आश्चर्य फकीर की बात, क्योंकि मैंने उतना ही देखा ना, मैंने फिल्म तो देखी ही नहीं मैंने. मेरे को शॉर्ट अभी तक याद है. मेरे कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, ये भूख चाहिए, भूख कि क्या करना है. आप नहीं करोगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते. म्हणून हवा नाही आहे. काम करा तुम्ही. आणि आमची जी पिढी आहे ना, आणि त्यात आता ह्या आमच्या पिढीमध्ये हळूहळू हा येत चालला आहे, हवा जाते ती. कारण तुम्हाला कामच करावं. हे कदाचित मी माझ्या ॲपद्वारे सारखं सांगायचा प्रयत्न करेन नवीन लोकांना. सांगा बरं, ज्याने ऐकायचं त्याने ऐका, सोडून द्या मला. कारण अजूनही मला एक माज म्हटलं तरी हरकत नाही की एक कोण नाचत असेल. आता सिद्धूमध्ये नाचायचं, सिद्धूला मी स्ट्रॉंगली नाचू नाही शकणार, पण सिद्धूबरोबर मी नाचायचा प्रयत्न करेन. ती हवा डोक्यात नाही करते, ही हवा काढून इकडे. हॅलो. हाजी. वासू सर, आर यू प्लॅनिंग टू डू दिस फॉर फ्यू अदर्स मराठी आर्टिस्ट? Yes, definitely. Who are? That is something we have not thought, but now that Mr. Siddharth Jadhav is here, if he is interested in this, he would be the next person we would approach. But yes, we have approached a lot of people, so it's in the pipeline. Thank you. सर फीचर्स बताइए ना कुछ. क्या Features in the sense, सबसे बड़ा feature ये है कि you can create your own community. So this is your personalized app. So this is going to be hosted on the cloud servers, which means you can, whoever is downloading or whoever the fans or followers who are coming on your app, they are your own community. That's number one. You own the data, you own your people. So there is no अभी जो जैसे होता है कि बच्चन साहब के 3 लाख फॉलोअर्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ये ऐप में नहीं हो सकता. That's number one. Second, because you can create categories of people who are downloaded. Like I can create somebody as a fan, as a family, as your business associate, or as a working partner. So whatever communication that we send on this app, we can target it only to a particular category or
So which means that certain communication, if you want to only showcase it to your friends or your inner circle, you can restrict that communication. That's number one. Number two, we have feature called polls, where I can take an opinion from my fans and followers, which means I can include them to understand what they would like to see more on our app. Then I can create an event, which means that if Vijay is traveling somewhere outside Mumbai and if his fans who are there are waiting to see him or meet him, he can create an event and publish it onto his app, which means they are aware that Vijay is going to be in say Pune on so and so date at so and so time, and they can go and meet him. Which helps Vijay also that we can take an RSVP onto that app, which means that if there are too many people who are going to come and meet him, he gets a heads up to work out the logistics or any other thing. So that's another advantage. We have a question answer session, which means that people can ask questions. What we don't have is a comment, which means a fan cannot write a comment. Having said that, we have given a feedback option. So in case if somebody wants to give a feedback to say Vijay or anybody, they can give a feedback. It will come to the admin, which means it is controlled. So we can review that. If it is too negative, we can ignore it. If it is really positive, we can publish it. If a fan, say, clicks a picture with Vijay, he will have an option to send a request to publish it on his app. So it's all Vijay's decision what comes on his app, what doesn't come on his app. Sorry. क्या बात है. समोर समोर
एक मिनिट थांबा जरा. एक मिनिट विजय समोर विजय समोर इथे स्ट्रेट एकदा समोर 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 इथे समोर जरा एकदा इकडे समोर. सर जरा समोर एकदम परफेक्ट परफेक्ट. एक मिनिट होल्ड 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 होल्ड. एक मिनिट सर पहले बात तो बहुत बहुत मुबारक आपके ऐप के लिए, पर्सनल ऐप. पहले आप मराठी आर्टिस्ट जो जिनकी पर्सनल ऐप है, तो पहले तो जानना चाहिए ऐप के बारे में थोड़ा बताइए. ये ऐप ऐसे कि आप मतलब व्हाट्सएप है तो उसमें 10 लोग या 100 लोग बातें करते हैं. फेसबुक हो वहाँ 100 लोग बातें करते हैं. तो जो अगर मुझे कुछ कहनी है बात, एक अहम बात करनी है तो मैं कह नहीं पाता या वो आगे आगे खिसक जाता है. तो ये मेरी ऐप है जो मेरी खुद की ऐप है. तो मैं खुद के बारे में या कुछ सोशल मुझे कुछ कमेंट करनी है या कुछ फिल्म के बारे में कमेंट करनी है, लोगों को मेरे बारे में कुछ कमेंट करनी है, या मैं कुछ कर रहा हूँ फ्यूचर में अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो ऐप के ज़रिए मैं डाल सकता हूँ और उसमें मेरा कंट्रोल रहेगा. एडमिन मैं खुद हूँ उसका. जो किनशिप हब जो कंपनी है वो तो मुझे लाइनअप करके देगी, लेकिन उसको मटेरियल तो मुझे ही देना है. तो मतलब लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानेंगे, लोगों के बारे में मैं बात कर सकता हूँ और मैं कुछ फ्यूचर में अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ वो जान सकते हैं. अगर कोई क्वीज़ है, क्वीज़ आएगा मेरे बारे में, ये फिल्म में किया तो विजय पाटकर ने क्या किया था, वो क्वीज़ मतलब ऑडियंस जितना नज़दीक नहीं था वो नज़दीक आएगा. और अब मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट ईयर मैं कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा पीरियड है कि ये ऐप जो खोल रहा है मैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ. जो मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ, बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, तो लोगों तक वो पहुँचेगी. अगर लोगों तक वो चीज़ें स्ट्रांगली पहुँचेगी नहीं तो बिकेगी कैसे. तो मुझे लगा कि मेरा ऐप होना चाहिए. मेरा मतलब और भी जो आर्टिस्ट हैं उनका होना चाहिए और 100 एक्टर का होना चाहिए. इसके जरिए लोग पहुँचेंगे, मराठी इंडस्ट्री और बहर के आएगी और वो मतलब ग्रूम हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है. इसलिए ये ऐप बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे जैसे एक्टर के लिए. सर ऐसे इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐप आए जो आर्टिस्ट अपने अपने पर्सनल ऐप अपने लॉन्च किए हैं. आप में ऐसे खासियत या कुछ अलग जो उनसे अलग रही? अरे मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब फ्लाइट में जाओ या रास्ते पे जाओ या सिग्नल पे मिलो, गाड़ी में लोग वहाँ पूछते हैं अरे आपको वो चीज़ कभी दिखने को मिलेगी, ये चीज़ कभी देखने को मिलेगी. तो मेरे ऐप में देखो ना, मैं बोल सकता हूँ आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. तेज़ाब की शॉट देखने को मिलेंगे या टोटल धमाल जो हमारे आगे नहीं आ रही है उसके सब मिलेगा. सिम्बा की चीज़ें मिलेगी आपको, सब चीज़ें मिलेगी, पुरानी नई आने वाली जो जो चीज़ें वो आपको मिलेगी. बट विजय पाटकर क्या होता है, गूगल पे जाओ तो याद नहीं होता, विजय पाटकर आए तो सब आ जाएंगे ना, सब चीज़ें मिलेगी. मतलब लोग बहुत नज़दीक आएंगे मेरे, ऐसे मुझे लगता है. उससे फ़ायदा मुझे होगा. सर हमने ये भी देखा है कि जब भी कोई पर्सनल ऐप अपना जब भी लॉन्च करता है, अपने पर्सनल फैन से बहुत कनेक्ट होता है, पर कहीं ना कहीं कोई ना ट्रोल भी करते हैं बहुत जन. सो आप उनके लिए प्रिपेयर है ट्रोल के लिए? ट्रोल के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, लेकिन वही फ़ायदा है. अगर ट्रोल करते हैं तो आई कैन एडिट. अभी जिसमें ट्रोल करते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाते. अगर मुझे कोई किसी का क्वेश्चन नहीं अच्छा लगा तो मैं एडिट कर सकता हूँ. तो मतलब वो दिखाई नहीं देगा, किसको भी दिखाई नहीं देगा. इसमें मैं एडमिन हूँ, कंट्रोल मेरा रहेगा. क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकली या ज़्यादा मुझे बोलने में मुझे मैं तो बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे वो बातें नहीं करनी. मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर के जरिए जो भी कहना चाहता है इंडस्ट्री के बारे में जो भी कहना है वो मैं कहना चाहूँगा. ओके सर, आपके ऐप के बाद कोई आपका जो इंडस्ट्री से जिसको देखना चाहिए उसका ऐप मराठी इंडस्ट्री में? अरे बहुत है. मेरा सिद्धार्थ यादव है, मेरा दोस्त है, वो मैं चाहूँगा. अंकुश चौधरी है, स्वप्निल जोशी है, हमारे सीनियर है, मेरे सीनियर विजय कदम है, उनका देखना चाहूँगा. मैं सबका देखना चाहूँगा, जितने एक्टर मराठी के हैं उनका मैं देखना चाहूँगा. ओके, आप रिसेंटली आप सिम्बा भी शूट कर रहे हैं और रणवीर सिंह से हमें थोड़े दिन पहले बात की थी. उन्होंने कहा था कि मराठी इंडस्ट्री में बहुत जल्द मुझे भी डेब्यू करना है. वो बहुत ही ग्राफ बहुत ही आगे हो चुके हैं, बार रेस हो चुका है. तो क्या कहना चाहेंगे रणवीर सिंह के लिए? और उनकी कल आज शादी भी है, विश भी अगर कुछ करना चाहें? नहीं, मैंने तो विश पहले ही की. जो लास्ट डे था मेरा 31 को लास्ट डे शूट था, उसी वक्त मैं उसको विश किया. भाई मैं बोला तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मैंने उनको बोला 35 साल के करियर में इतना अच्छा एक्टर और इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग मैं बहुत सालों के बाद मुझे इंडस्ट्री में मिल रहा है, वो तू है. ऑल द बेस्ट उनको बोला, और शादी के लिए भी मैंने बोला. और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और उसका ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है. ओके सर, लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए आप? बस फैन के लिए यही कहना चाहूँगा कि मेरा ऐप है,
प्लीज़ डाउन कर लीजिए विजय पाटकर पर्सनल ऐप, विजय पाटकर ऐप, वो ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे और जानने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। So what do you like to say about today the Vijay Partners have launched their own app? So उनके बारे में क्या कहना चाहिए ऐप के बारे में? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझे विजय पाटकर एज एन एक्टर बहुत पसंद है और उनको बहुत बधाई हो। उनका आज ऐप लॉन्च हुआ है, पर्सनलाइज्ड ऐप लॉन्च हुआ है। इसका मतलब उनके सारे फैंस उनकी सारी सीक्रेट्स उनके ऐप पे देख सकते हैं और किनशिप ने ये ऐप लॉन्च किया है, तो आई थिंक डिजिटल फ्यूचर इसी से ही शुरू होगा। और क्योंकि विजय पाटकर इतने मतलब कॉमिक टाइमिंग में इतने मस्त हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे आपको गैग्स, मीम्स और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे उनके ऐप पे। सो आई एम ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। ओके, आप विजय सर के साथ टोटल धमाल में भी काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसी एक चीज़ जो उनकी एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छी लगती हो या उनको अलग करती हो सब आर्टिस्ट? मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलते हुए एक चेहरे पे उतने ही नहीं देखे जितने मैंने विजय पाटकर के फेस पे देखा है। हम लोग कहते हैं गोविंदा के फेस में एक्टिंग है, माधुरी दीक्षित की फेस में एक्टिंग है, तो विजय पाटकर भी उसी ग्रुप में शामिल होते हैं। उनकी भी फेस में इतनी एक्टिंग है ना, और एक एक्टर जो फेस से खेल जाए वो कमाल होता है। ओके, विजय सर की जब भी अगर नाम लिया जाए या बात की जाए, मराठी वर्ड जो है मराठी इंडस्ट्री पहले आती है। हाँ तो जी। आप भी कभी ट्राई करना चाहेंगे मराठी इंडस्ट्री में? मुझे पता नहीं मैंने ये पहले कहा है कि नहीं, लेकिन मैं तेलुगु, तमिल, मराठी, पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी सब एक एक फिल्म करना चाहती हूँ। तब जाके मुझे पैन इंडिया में एक महसूस होगा कि मैंने इंडिया को कवर किया है। ओके, पर्सनलाइज्ड ऐप की जब भी बात आए तो एक ना कहीं ट्रोलिंग बहुत होती है। ट्रोलिंग जहाँ लेके जाए, कोई अगर पर्सनल इंटरेक्शन हो या कोई फोटोज डाल दी तो ट्रोलिंग बहुत होती है। आपके साथ कभी ट्रोलिंग हुई है या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ट्रोलिंग के बारे में? अगर लोग सेक्सी करके अगर बार बार बोलते रहते हैं, अगर उसको ट्रोलिंग कहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो मैंने कोई ऐसी बुरी ट्रोलिंग तो अभी तक नहीं महसूस की। लेकिन इस ऐप में एक बहुत अच्छी बात है, वासु सर जो इस ऐप के जो सर हैं जिन्होंने बनाया है, उन्होंने वो फंक्शन ही ऑफ कर दिया है। तो आप कमेंट कर ही नहीं सकते, और अगर आप कमेंट करते भी हैं तो फीडबैक द्वारा करते हैं, और अगर हमें वो कमेंट सही लगता है तो उसके लिए फिर हम आपको उस कमेंट को पब्लिक डिस्प्ले में लेके आना मतलब पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा बायस है ये। ट्रोलिंग आई थिंक इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, इज़ अ बैड थिंग ऑल्सो। देखो, जो भी अपना ओपिनियन देना चाहे उसको पूरा हक है अपना ओपिनियन देने का। तो मैं इस बात को बिल्कुल मतलब सर आँखों पे, आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छी नहीं लगती तभी बहुत अच्छी बात है। ओके, टोटल धमाल बहुत जल्द आने वाली थी बट थोड़ा पोस्टपोन हो चुकी है। बट उनके अलावा भी हमने सुना है कि आपने कोई एक मूवी साइन की, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें। आप लोगों को बहुत खबर रहती है ऑलवेज, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जो ये माहौल है आप समझ लीजिए कि इन्हीं सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके, जॉनर अगर बता सके, रोम कॉम होगी, थ्रिलर होगी, अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ शादियों पे। ओके, लास्टली आपके फैन को क्या कहना चाहेगा? एनी मैसेज लाइक टू गिव? कि अब 7 दिसंबर को केदारनाथ आ रही है, तो प्लीज़ देखने जाइएगा। सारा का लॉन्च है, तो एज ए न्यू कमर मैं उसको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। लेकिन 22 फरवरी को आप टोटल धमाल ज़रूर देखिएगा और वो मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक यू। मराठी हिंदी हिंदी सर। हाँ सर, विजय पाटकर जी का ऐप लॉन्च हुआ, पर्सनलाइज्ड ऐप, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात है, और ये होना चाहिए क्योंकि विजय पाटकर सर इतने सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं पैदा भी नहीं होता तो उससे काम कर रहे हैं, और अलग अलग माध्यम में काम कर रहे हैं। जैसे टेलीविज़न किया है, फिर थिएटर किया है, फिर मराठी सिनेमा किया है, हिंदी सिनेमा किया है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके पास है। तो वो अगर अभी हम लोग एक साथ फिल्म कर रहे थे तो वो बताते थे यार तेज़ाब में ऐसा हुआ था यार। फिर वो उन्होंने एक फिल्म की थी, खुद डायरेक्ट की थी, तो तभी जब डायरेक्ट करने जाए डायरेक्टर बनता है तो क्या होता है, कैसे होता है। तो इसे मैं हमारे एक को आर्टिस्ट है सौरभ गोखले, मराठी के बहुत अच्छे एक्टर है, तो हम दोनों वो सब चीज़ें सुनते थे तो अच्छा लगता था यार। तो अभी यही सब बातें अगर वो ऐप में आ जाएंगी तो हर एक यंग एक्टर को उसका बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये अच्छी बात है। और हम लोग तो अभी यार एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, मोबाइल तो हाथ में रहता है, हम वेब सीरीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो या यूट्यूब हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो अगर ये ऐप अपने हाथ में है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिलेगी। पहले तो वेबसाइट था, अपनी वेबसाइट बनाओ फिर दुनिया तक पहुँचो,
तो अभी ऐप के जरिए आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो और एक विजय पाटकर टाइप किया तो पूरी दुनिया आपको देख सकती है, तो अच्छी बात है। ओके, विजय सर के साथ आपने बहुत सारी मूवी की है, बहुत टाइम से आप जानते हुए उन्हें, सो एक चीज़ उनकी बहुत जो दूसरे आर्टिस्ट में नहीं देखी। अरे सुपर एनर्जेटिक है वो सुपर एनर्जेटिक आदमी है। और उनका माइम आपने देखा नहीं यार, वो जिस तरीके से माइम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। उनको तो उनके ज़माने में रबर स्टार बोलते थे, मैंने मैं काम करता तो मुझे बोलते तेरी एनर्जी अच्छी है, क्या स्लैप्टिक है। लेकिन स्लैप्टिक का क्या बोलूँ उसको, अगर स्लैप्स्टिक ये शब्द का अगर क्या बोल सिमिलर वर्ड देखना है तो उसका नाम विजय पाटकर। इतने वो स्लैप्स्टिक है, तो उनकी वो क्या बोलूँ, उनकी एनर्जी और उनकी बॉडी लैंग्वेज को कमाल के आदमी है, कमाल का एक्टर है वो। तो आपने देखा कि पर्सनल लाइफ जब भी लॉन्च होता है तो कहीं ना ट्रोलिंग बहुत होती है, लोग ट्रोल बहुत करते हैं। ट्रोल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर यार अपने मैं सबका आदर करता हूँ। जो प्यार करते हो, गालियाँ देते हो, ठीक है यार, हर एक का परस्पेक्टिव होता है। तो हम लोग काम करते रहेंगे, अच्छा लगा तो क्या बोलो फूल फेंको, बुरा लगा तो पत्थर फेंको यार। ओके, सर से हमने अभी बात की तो सर की इच्छा है कि नेक्स्ट आपका खुद का ऐप हो, तो क्या कहना चाहिए, पर्सनल ऐप आपका नेक्स्ट होना चाहिए? देखते हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। कोई थिंकिंग क्या यार मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे बारे में ऐसी सारी चीज़ें आए। बहुत सीखना है, बहुत कुछ करना है। विजय सर करेक्ट आदमी है क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। हम लोग तो अभी के आए बच्चे हैं, तो वो ऐप से उतना तो फ़ायदा होगा नहीं। हम तो ऐसे ये कलाकारों से सीख रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं मेरा ऐप कब आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत साल लगेंगे। उनके जैसा एक्सपीरियंस होगा, उनके जैसे काम करूँगा, फिर हो जाएगा। ओके, सिम्बा आपकी शूट चालू है तो उसके बारे में अगर अपडेट कर सकें, कितना शूट कंप्लीट हो चुका, कितना बाकी है आपका? सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शादी है दीपिका की सर, तो विश अगर देना चाहे अभी वो लास्ट विश।